کل کے دن کی ایک بڑی خاص بات تھی اور وہ یہ تھی کہ ایک بڑا زبردست کنونشن ہوا اور وہ کنونشن اپنی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کیونکہ جس کمیونٹی کے لیے وہ ہوا اس سے پہلے ان کے لیے اس قسم کی کسی تقریب کا انعقاد اتنے بڑے لیول پر کیا نہیں گیا. کنونشن کا نام تھا جی اوورسیز پاکستانیز کنونشن 2022 اور مقصد اس کا یہ تھا کہ اوورسیز کمیونٹی کو یہاں کے پاکستانیوں سے اور یہاں کے پاکستانیوں کو ان سے کنیکٹ کرنا, یہاں کے اداروں سے, گورنمنٹ آفیشل سے کنیکٹ کرنا تاکہ ان کے ایشوز یہاں پر پتہ چلیں کہ کیا ہیں اور یہاں والوں نے کیا ان کے لیے فیسیلیٹیشن کے جو اقدامات ہیں وہ کیے ہیں جس سے کہ ان کو آگے اپنے مسائل میں فائدہ ہوگا. یہ سارا اس پوری کنونشن کا مقصد تھا اور بڑے لوگوں نے شرکت کی. ویسے بڑی اوورسیز کمیونٹی نے وہاں پر شرکت کی. مطلب ہم لوگ بھی تھے وہاں. ہم لوگ بھی تھے بالکل, کیونکہ ہم نے تو چھوٹے لوگ ہیں لیکن تھے. بڑے لوگوں سے مراد میرا تو تھا نمبر آف پیپل, بہت سارے لوگ, ہیوج نمبر آف پیپل. وہاں پر بڑا زبردست تقریریں ہوئیں اور ہمیں تو بڑا مزہ آیا, امپورٹنٹ باتیں ہوئیں وہاں پر. لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اوورسیز کمیونٹی کا پرسپیکٹیو جو ہے پہلی دفعہ اتنا ڈائریکٹلی آپ کو سننے کو ملا. بالکل. اور آج ہم نے اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن جن کی جو کولیبوریشن کے ساتھ یہ پورا جو کل کا کنونشن تھا, اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن اور اس کے علاوہ جو پارلیمنٹری کمیٹی فار کشمیر ہے انہوں نے مل کر یہ پروگرام کروایا تھا. تو جو اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن ہے ان کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے باہر سے آئے ہوئے ہیں. ان سے ہم نے اپنے پروگرام کے لیے وقت لیا اور وی آر آنرڈ کہ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شیراز خان صاحب جو کہ لائر ہیں اور لیگل ایڈوائزر ہیں OPGF کے. ان کے ساتھ موجود ہیں شیخ شکیل صاحب, نیو یارک سے آئے ہوئے ہیں, یہ پریزیڈنٹ ہیں OPGF کے. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. پھر سلیمان ملک صاحب ہیں, نیو جرسی سے آئے ہوئے ہیں, جو کہ چیف ایڈوائزر ہیں OPGF کے. ان کے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر ماہا ملک جو کہ یوتھ پیس ایمبیسڈر ہیں اور یہ صاحبزادی ہیں سلیمان ملک صاحب کی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہرہ تاج صاحبہ جو کہ ویمن ونگز کی پریزیڈنٹ ہیں. آپ سب کو السلام علیکم, بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام کے لیے, آپ لوگوں نے وقت نکالا. تو طاہرہ صاحبہ آپ سے شروع کرتے ہیں. لیڈیز فرسٹ سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں اس رول کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, always it has to be like that always. طاہرہ صاحبہ یہ بتائیں کہ کل کی جو کنونشن ہوئی, ایک تو اس کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کیجیے گا کہ آپ کو کس طرح لگا اور why was it important, ہونی چاہیے تھی تو کیوں ہونی چاہیے تھی, اور اس کے علاوہ ویمنز ونگ پاکستان اوورسیز جو کمیونٹی ہے وہاں پر کیا کچھ کر رہے ہیں ایسا جس سے کہ پاکستان جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی ایز اے پریزیڈنٹ آف ویمن ونگ ہم لوگ کافی جو ہے نا 5-6 سال سے ادھر بڑا افیکٹولی جو ہمارا گروپ ہے کام کر رہا ہے. یہ جو کنونشن ہوا ہے اٹس لائک اے بگ تھنگ, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. مے بی ابھی لوگوں کو اس کا اتنا احساس نہیں ہوگا لیکن ان فیوچر آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا بڑا امپیکٹ پیدا ہوگا اپنی سوسائٹی میں, پاکستان میں اور اوورسیز کے بٹوین. بالکل برج ہو جائے گا نا, گیپ برج ہو جائے گا. اور یہ جو شہریار افریدی صاحب نے یہ جو کام کیا ہے, میرا خیال ہے کہ پہلے عمران خان ہیرو تھے اوورسیز کے, he gonna be the next hero. مطلب ہیرو نمبر 2 آ گئے ہیں یہ. Yes, of course. Okay. And بہت اچھے اس کے جو ہوں گے نا فیکٹس ہوں گے ان فیوچر. اچھا ماہا آپ کی طرف آتے ہیں. یوتھ کیا سوچتی ہے, وہ یوتھ جو کہ پاکستان سے باہر ہے, یو آر لیونگ ابراڈ, واٹ از یور ریلیشن شپ ود پاکستان, اور کیا جذبات آپ رکھتے ہیں پاکستان کے لیے؟ پاکستان کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں یا جو ینگسٹرز باہر ہیں وہ پاکستانی اتنے نہیں ہیں جتنے یہاں رہنے والے پاکستانی. What are you going to say to them? This is your camera, just throw at them whatever you have. I was born in the United States, but does not mean that I'm not Pakistani. I am Pakistani, and there was no shortcomings to me learning about Pakistan from my parents. I feel like I was able to be instilled with all the values and the culture and being fully immersed in it from my parents, from the community there, that like no other, just while you guys are learning the same values in Pakistan. So I feel like being the youth ambassador, I'm there to, you know, raise a voice among our population of individuals and kind of spread the word about like we're here, we're also Pakistani, and we want to, you know, advocate. And by providing us like internships and opportunities to visit Pakistan, hopefully we can, you know, have a knowledge of transfer. How often do you visit Pakistan? So this is actually my first time visiting Pakistan. Well, in Islamabad. I've been to Pakistan before, but I'm returning after 15 plus years. Okay. Okay, that is a very long time. And there is another relationship factor, which is the language. اردو لینگویج جو ہے اس سے آپ کا کتنا رشتہ ہے؟ So مجھے اردو آتی ہے مگر تھوڑا سا, but I prefer to speak in English to advocate my message. And I feel like
I can tell you more about what we are, who we are, just through speaking the language itself. क्या बात है सर, आपकी तरफ आएंगे कि आपकी साहिबजादी हैं और पेरेंट्स का बड़ा किरदार होता है, कोई बच्चा बाहर ही पैदा हो और वहीं पर पला बड़ा हो और पाकिस्तान के बारे में ना जाता हो, तो दिस इज बेसिकली पेरेंट्स जिनके थ्रू सुनता है कि भाई पाकिस्तान कैसा है, कपड़े लोग कैसे पहनते हैं, खाना कैसा खाते हैं, कौन से त्यौहार मनाते हैं। आपने क्या ऐसा किया कि जिसकी वजह से ये आज इस तरह से ओपनली बोल रही हैं कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, चाहे मैं नहीं भी आई अगर तो मैं पाकिस्तानी हूँ? पहली बात तो ये है कि हमने इनको रेज ही करते वक्त यही बताया कि वी आर ए पाकिस्तानी, आवर रूट इज़ ए पाकिस्तानी। तो आपको पाकिस्तानी ही बन के रहना है हर वक्त, इवन कि तुम्हारे पास ड्यूल सिटीजनशिप जो है अमेरिकन है, लेकिन यू आर ए स्टिल फ्रॉम अस टू पाकिस्तानी। तो इंशाल्लाह हम इनको हर वक्त ये बताते हैं और इनको पाकिस्तानी कल्चर दिखाते हैं, इनको पाकिस्तानी खाने खिलाते हैं और इनको बताते हैं कि पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या अंकल आंट की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। आप कितना अर्सा पहले यूएस गए थे? 40 साल पहले। अच्छा और उस वक्त आपके जाने का रीज़न क्या था? हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी। मैं शादी हुई थी तो मेरी बीवी इमिग्रेंट थी, तो मैं उसके साथ थे। ओके, अच्छा, ठीक है। तो शादी की मजबूरी ने आपको ट्रांसफर कर लिया वहाँ पर। और भी अच्छे लड़के चाहिए होंगे ना वहाँ पर? जी जरूर। अच्छा, ठीक है, मैं आस्किंग फॉर अ फ्रेंड सही पूछ लेना चाहिए, बहुत सारे लोगों को जो है वो काम आता है ये मामला। अच्छा, तो फिर आप वहाँ पर गए और आपने वहाँ पर जाकर क्या काम करना शुरू किया, कैसे आपने अपने आप को वहाँ पर एस्टैब्लिश किया? ये अगर थोड़ा सा हमारे नाजरीन के सामने बयान करें। मैंने जाते तो ऑर्डिनरी जॉब की, कोई मेरे पास कोई ऐसा स्केल नहीं था, लेकिन आई नो द बिजनेस। मैं यहाँ पे बिज़नेस करता था, मुझे बिज़नेस के मुताल्लिक मालूम था, लेकिन मैंने 3 साल के बाद फिर अपना बिज़नेस शुरू किया। ओके, बिल्कुल सही है। हलाल मीट के अच्छा से उस वक्त इतना नहीं था हलाल मीट का, तो फिर मैंने एक कंपनी खरीदी हलाल मीट पैकिंग की, जो स्लॉटर हाउस जहाँ पे एनिमल ज़िबा करता। तो आज अल्लाह के फजल से मैं ट्राई स्टेट एरिया में हलाल मीट सर्व करता हूँ। अच्छा, और ये बड़ी ज़रूरत होती है वहाँ पे। अपना ज़िबा करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फुली हलाल होता है 100%, और अपना रेज भी करते हैं। हमारा टेक्सास में फार्म है, न्यू जर्सी में फार्म है। बिल्कुल सही है। शकील साहब, आपकी तरफ आएंगे। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ OPGF, आप अगर हमें ये बता सकें कि बुनियादी तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके कौन कौन से इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि इस हुकूमत को या किसी भी हुकूमत को प्रायोरिटी पर हल करने चाहिए और उनके लिए ज़्यादा काम होना चाहिए? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू हैविंग अस इन अ शो। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जी। सबसे पहला जो नंबर 1 इशू है वो ये है कि ये देखिए, मैं ये 2 टेलीफोन कैरी करता हूँ। 60 डेज़ के बाद आपका फ़ोन बंद हो जाता है। जब आप ओवरसीज़ हैं 60 दिन तक आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 60 डेज़ योर फ़ोन इज़ लॉकडाउन। फिर आप क्या करते हैं कि आप अपना US वाला फ़ोन पिक करते हैं, फिर एक पाकिस्तान वाला फ़ोन। तो उस ठीक है, ये ड्यूटी पे लगता छोटा मसला है, लेकिन ये अहम मसला है कम्युनिकेशन का। दुनिया के किसी कंट्री में भी जाएं तो देन यू हैव टू बाय अनदर फ़ोन। चले हम लोग तो USA से या यूरोप से आते हैं, अफोर्ड कर लेते हैं दूसरा फ़ोन। जो बेचारे गल्फ से आते हैं साल की छुट्टी पे, एक दफ़ा आपने वो फ़ोन यूज़ किया, अगले साल छुट्टी पे आएंगे, यू कैन नॉट एबल टू यूज। 60 दिन तो नहीं है, 90 दिन है। एक बात तो ये 90 दिन है। मैंने अभी अपना फोन रजिस्टर कराया, दिस इज हाउ आई नो। लेकिन हाँ 90 डेज हैं, लेकिन क्या वो जो ऑफ्टन टू पाकिस्तान सो आई कैन यूज माय। लेकिन हाउ, अच्छा अब इस पे एक सवाल ये है कि हुकूमत ही अगर तर्जुमान होगा कोई, तो वो ये पूछेगा कि वहाँ से ओवरसीज आता है तो उसको इतनी कितने अरसे की छुट्टी मैक्सिमम वो लेता है? क्या 3 महीने की छुट्टी पर कोई आ भी सकता है? देखिए, हाँ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा यहाँ पर घपले भी बहुत है ना सर। आपको देखना होगा कि एक रूल आपके लिए बनाएंगे तो उधर से घपला स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। हाँ देखिए, मेरा बिजनेस लाहौर भी है, कॉल सेंटर है मेरा। अच्छा ओके। अच्छा, मैं साल में 3 या 4 दफा आता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये इस फोन को मैं रीसेल नहीं करता तो व्हाई डू आई पे द ड्यूटी एज लॉन्ग आई एम यूजिंग द फोन फॉर माई सेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही। सिम मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मैं यूज कर रहा हूँ, तो फोन शुड बी स्टे ओपन। अगर मैं इसको रीसेल करूँ देन इट शुड बी, यू नो। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं? अच्छा, मैं आपको जो अभी आपका मैं शो सुन रहा था, लेट्स टर्न द ट्विस्ट अराउंड। ओके, आप ओवरसीज जो है वो आपको जो वर्ल्ड बैंक से छुटकारा दिलवा सकता है, उसके लिए बड़ा सिंपल एक फार्मूला है जो मैंने कल भी बताई थी बात, आपके शो में बता देता हूँ। अल्लाह करे ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच जाए। मैंने ये कहा था जी कि आप जिस तरह लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, आप उसी तरह का लोन पाकिस्तानी करेंसी में ओवरसीज को दें। ठीक है। उसकी मद में आप उनको प्रॉपर्टी खरीदने दें।
बैंक तो लोन दे देता है सबको, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। सही। अब जहाँ से हम जाते हैं ना वहाँ तो हमें हलाल हराम की तमीज़ सबसे ज़्यादा शुरू हो जाती है। बिल्कुल। जैसे मलिक साहब का हलाल मीट का काम है, तो फिर हम ये देखते हैं कि भी इंटरेस्ट फ्री चीज़ें होनी चाहिए, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सूद है, मैंने नहीं करना, सो एंड सो। सही है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना एक बजट बना ले, हमारा एक महीने का जो एक्सपेंस है वो $100 मिलियन का है, आप $120 मिलियन के नोट प्रिंट करें, उसको प्रिंट करके एलोकेट कर दें सिर्फ ओवरसीज़ के लिए, लैंड के लिए, वो 10 से 15% आपको डाउन पेमेंट देगा। लैंड पाकिस्तान में नीचे जाती नहीं है, आप 10 से 15% डाउन लें, उसको 3 साल फाइनेंस कर दें, वो अमेरिका में है तो डॉलर में किस देगा, वो यूके में है तो पाउंड में किस देगा, दुबई में है तो रियाल में देगा। 3 साल आपका बजट स्टैंड हो गया, आपको फॉरेन फंड्स आ रहा है। You don't need a world bank. Overseas can help you. बिल्कुल सही, ओवरसीज कैन हेल्प यू, ये मुद्दा है। कम आर वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल सही, ठीक। ओके सर, आपकी तरफ आएंगे चिराग साहब। अब जो 3 साल गुजरे हैं उसमें जो मेजर्स लिए गए, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि जिनको हम काउंसलेट्स के या एम्बेसीज के इश्यूज कहते हैं, या जो लीगल इश्यूज कहते हैं, वो इश्यूज आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब सॉल्व हुई हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं कि जिनके ऊपर मजीद काम होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पहली मरतबा 72 साल बाद वोट का इख्तियार दिया गया है। चिराग साहब, राइट टू वोट। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था जी, देखिए पहली मरतबा 72 साल में, और ये इस हुकूमत की बहुत शुक्रिया इस हुकूमत का, ख़ासतौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, कि उन्होंने हक दिया। अब जब आप हक देते हैं ना, उसके बाद इश्यूज़ ऑपरेशनलाइज होते हैं। और इश्यूज़ कहाँ से शुरू होता है? जब हम बाहर जाते हैं, वापस आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें दिक्कत होती थी कि एयरपोर्ट्स पे मुख्तलिफ सवालात और मुख्तलिफ चीज़ें होती थीं। आज आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप इतने रिस्पेक्ट से वहाँ से आते हो और आसानी से बाहर निकल जाओ। वो रेफरेंसेस ख़त्म हो चुके हैं। पहले कॉल्स होती थी, आपको बुलाया जाता था कि जी मैं आ रहा हूँ, आ जाए, कोई कस्टम में कोई है, पासपोर्ट में कोई है, मेरा पासपोर्ट गुम गया। मैं कल का एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे एक साथी है, वो डॉक्टर है और वो बेस है न्यू DC में। ठीक है। वो आ रहा था तो टर्की में उसका पासपोर्ट गुम गया। अच्छा। उसने मुझे कॉल की कि मेरा पासपोर्ट गुम गया है। तो मैंने उसे कहा कि क्यों ना हम कॉन्सुलेट को रीच आउट करते हैं। आप यकीन माने, मैंने कॉन्सुलेट को रीच आउट किया, पाकिस्तानी जी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट को। मोफा ने यहाँ से एक कॉल की और 15 मिनट के अंदर उसका जो इमरजेंसी लेटर था जो कि ट्रैवलिंग के लिए था, वो उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट था बेसिकली, व्हाट्सअप किया गया, और 3 घंटे बाद उसके पास वो डॉक्यूमेंट फिजिकली एयरपोर्ट पर पहुंचा और ऑफलाइन। तो पहले क्या होता था? पहले ये नहीं होता था। इससे पहले तो आपकी कॉल ही नहीं लेते थे। अच्छा, ठीक है। आज ये फ़र्क है, ये फ़र्क अब नज़र आ रहा है। अब देखिए, इसके से पहले भी कवानीन थे, पहले भी प्रोसीजर थे, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा, हमारे सिविल डॉक्यूमेंटेशन के बहुत इश्यूज थे पहले, आज स्पेशल कोर्ट्स बना दी गई हैं। आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाओ, ओवरसीज़ के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं। आपका अगर केस, आप अगर कोर्ट में केस दायर करते हैं तो आपको रेफ़र कर दिया जाता है स्पेशल कोर्ट में, तो आपका जो केस है वो प्रोसीडिंग जो है वो फास्टर कर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि ओवरसीज ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता। इससे पहले क्या होता था, घर पे कब्जा होता था, वो कहते थे घर पे का भाई करता था, मोहल्ले वाले करते थे, या कोई किराएदार करता, वो कहते ये ओवरसीज है, कितने दिन रहेगा, महीना 2 महीने स्टे ले रहे थे। आज वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। और यही वो ट्रस्ट है जो ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है, यही वो टाइप है जो आज बन रहा है। सही। उसके बाद एक और चीज़ जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पहले जो पैसे आते थे ना, वो आते थे हुंडई सिस्टम से, बैंक के थ्रू आ रहे हैं। आज मुझे पता है कि मैं किसको पैसा भिजवा रहा हूँ, स्टेट को भिजवा रहा हूँ, और स्टेट हमेशा आपकी चीज़ों को हमेशा संभाल के रखती है। तो ये सबसे बड़ी इनकी जो अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट की भी है, और ये ट्रस्ट बिल्डिंग है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त अख्तर ज़हीर साहब भी मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है OPGF के। सर, आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन, अब हमें जो लोगों को ये लगता है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो यहाँ पर आकर अपने इश्यूज़ के हवाले से आवाज़ भी उठाते हैं, बात भी करते हैं, हुकूमत के साथ रब्ता भी करते हैं, लेकिन ये दरमियान में कश्मीर कमेटी कहाँ से आ गई, उनसे आपका रब्ता कैसे हुआ, ये कनेक्शन कैसे जुड़ा, ये ज़रा समझाएं। जब शहरियार अफरीदी साहब को हमने पहला ओवरसीज़ कन्वेंशन न्यूयॉर्क के अंदर कराया, तो हमने बहुत सारे मिनिस्टर से, बहुत सारे लोगों से बात की। अच्छा। तो शहरियार अफरीदी साहब जो हैं, ये फर्स्ट वन थे जो वहाँ आए, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी वहाँ पेश किया, और ये फर्स्ट पिछले 3 डेकेड से ये फर्स्ट कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं जो जाकर, जिन्होंने कश्मीर के लिए बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जाकर मिले, लॉबिंग की, और उनको एक्सप्लेन किया कि कश्मीर का इशू क्या है, लोकल पॉलिटिशियन को भी मिले। तो फिर उसके साथ साथ जो था वो न्यूयॉर्क के अंदर तकरीबन हमने 10 से 15 डिफरेंट प्रोग्राम उनके किए। उसके बाद जब हम यहाँ तशरीफ़ लाए
تو یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ پہلے منسٹر ہوتے تھے وہ وہاں سے جب آتے تھے ادھر تو دے نیور سی بیک کہ کون کسی کو ملا اوورسیز پاکستانیوں کی یہاں کوئی نہیں. ہی از دا اونلی ون ہو گیو دا رسپیکٹ ٹو اوورسیز پاکستانی. جب ہم نے کال کی کہ لاہور کے اندر جو اوورسیز کا کنونشن تھا وہ ڈیلے ہو گیا, وہ پوسٹ پون کر دیا گیا, تو اوورسیز واز ویری فرسٹریٹڈ. لوگ جو تھے تو انہوں نے کیا کی, انہوں نے پھر اوورسیز کی وہ فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا اور ہم نے مل کر اوورسیز کا کنونشن کرایا. موجودہ صورتحال کے اندر جس طرح یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ جب اپنی دھرتی پکارے حاضر ہیں یہ سر ہمارے, کیا سورج چاند اور تارے یہ سب ہم نے تم پر وارے. تو یہ ہیں اوورسیز پاکستانی جو اپنے ملک کے لیے اس طرح کی محبت رکھتے ہیں. اور جب آپ کسی بھی لیفٹ اوور جو طبقہ ہے 1 کروڑ کے قریب ہم اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں, 27 سے 28% بجٹ کا حصہ ہم جو ہے اس میں ہم حصے دار بنتے ہیں. ہم 30-35% آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں, ان کو عزت دار گھرانے کی طرح ہم ان کو گرو کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو عورتوں کو ایک عزت کی روٹی کھلا رہے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر برائی کم ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ریئل اسٹیٹ کے اندر 40% انویسٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو میری یہ جتنے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں اسی طرح میری حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایز اے فارن انویسٹر جو ہے نا ٹریٹ کیا جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ملک کے اندر نالج آئے, سکل بیس کے اوپر لوگ آئیں, جو سکل باہر یوز ہوتی ہے وہ آئیں, اور ہمارے بچوں کے لیے گورنمنٹ کے افیشل کے اندر اداروں کے اندر جو ہے وہ انٹرنشپ کے لیے ان کو موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی آ کر پاکستان کی خدمت کر سکے. ہمارے ینگ بچے ہیں کہ باہر کیسے وہ رہتے ہیں اور کنیکٹ کیسے ہوں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ سعودی عرب سے, ڈاکٹر کامران صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. میں ڈاکٹر کامران بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو سیکنڈ اوپینین آف آل دا ہمارے جو معزز گیسٹ وہاں بیٹھے ہیں, میں ان کے اوپینین کو سیکنڈ کروں گا. سب سے پہلا جو پرابلم ہم اوورسیز پاکستانی فیس کرتے ہیں, جس نے موبائل فون کا کہا, لاسٹ ایئر میں 2 سال پہلے کرونا سے پہلے میں پاکستان آیا تو مجھے پتا لگا کہ میری وائف کا جو پاسپورٹ نمبر ہے وہ پہلے سے ہی ایشو ہو چکا ہے. اچھا, شاید یاد ہوگا کہ یہ بالکل صحیح ہے, اس سے پہلے کوئی اور فون رجسٹر ہو گیا تھا. جی ہاں, وہ پہلے ہو چکے ہیں. اور ایک 2 سال پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ FIA نے کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار پاسپورٹ نمبر ایشو کر دیے ہیں موبائل کے اس میں, تو وہ ہم موبائل فون رجسٹر ہی نہیں کر پائے. تو یہ ایک ایشو ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ تھا. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم خود بہت زیادہ پاکستان کا درد رکھتے ہیں, اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں وی کین لفٹ پاکستان اکانومی, بٹ دا مین پرابلم از سیکیورٹی ایشوز ان پاکستان. ہم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, پتہ لگا کہ وہ زمین کسی نے قبضہ کر لی ہے. ہم فلیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو پتہ لگا وہ فلیٹ خالی ہو گیا, یا کرایہ دار نہیں چھوڑ رہے, یا یہ ایشو ہو جاتا ہے. دوسرا یہ بہت بڑا ایشو سیکیورٹی اور سیفٹی کا ہے پاکستان میں, جہاں آپ کو کچھ بھی انویسٹ کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے. اگر یہ چیزیں خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کا میں کہوں گا, اور میں سیکنڈ کروں گا کہ 40% انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانیز کی ہے, اور خاص طور پہ جو گلف میں پاکستانی رہتے ہیں ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, بالکل ان کی نیشنلٹی بھی پاکستانی ہوتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئیں. اینڈ دیر millions of people in Gulf, maybe around 20 million Pakistanis are living in Gulf, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کریں اور وہاں کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں. مین ایشو یہ ہے کہ ان کو سیفٹی کا ایشو ہے, سیکیورٹی کا ایشو ہے, ان کی انویسٹمنٹ سیف ہو. ایئرپورٹ آتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, تو کہ وہ وہاں سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ لے کے آؤ گے تو آپ کو مگ کر دیا, کچھ نہ لے کر آئے نا. اگر ایئرپورٹ والوں انہوں نے بتا دیا کہ ایئرپورٹ پہ تنگ نہیں کرتے, وہ تو شیراز صاحب نے کہہ دیا. آپ ایسا لے کر کیا آ رہے تھے؟ میں ایئرپورٹ پہ تنگ کرنے کی بات نہیں کر رہا, ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کی بات کر رہا ہوں. جو کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکلیں, اچھا, تو وہ بھی ایشوز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر کامران, آپ نے وقت نکالا. اچھا جی, آپ کی طرف دوبارہ ہم آئیں گے اور پھر آپ لوگوں کی طرف بھی آتے ہیں کہ اوورسیز گلوبل فاؤنڈیشن جو ہے پاکستان, اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن OPGF, اس نے باہر کے پاکستانیوں کے لیے کس طرح سے فیسیلیٹیشن کا عمل جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ڈائریکٹلی گورنمنٹ سے نہیں ان ٹچ ہو سکتے, بہت سے لوگ منسٹر سے نہیں ان ٹچ ہو سکتے, تو وہ پھر آپ لوگوں کی آرگنائزیشن سے مسائل کے لیے آپ لوگ کس طرح سے انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ہم 16 کنٹریز میں اس وقت کام کر رہے ہیں. وہاں پہ ہمارا سیٹ اپ ہے, آفس بیرر ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسی کوئی پرابلم آتی ہے, جیسے کہ ڈاکٹر کامران صاحب نے کہا, دبئی میں ہمارا سیٹ اپ ہے, وہ ان کو کال کر سکتے ہیں. کوئی ایشو ہے,
कोई कानूनी उनको मसला चाहिए तो वहीं से केस रेफ़र होता है, और यहाँ एक फर्म है लीगल रिसर्चर्स के नाम से, वो उनके केसेस को बगैर किसी कॉस्ट के कास्ट बेयर करती है OPGF, और वो उनको केसेस जो हैं कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है। एक जो चीज़ जो सिक्योरिटी की बात की, देखिए सिक्योरिटी हम किस चीज़ को समझते हैं कि क्या हम एयरपोर्ट पे आते हैं और हमें कोई लूट लिया जाता है? देखिए ये वो बातें हैं जो कि शायद वहाँ से हम कर सकते हैं। आज हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं या किसी भी शहर में चले, कहाँ मुझे एक इंसिडेंट बता दे एयरपोर्ट से निकलने वाले 3 साल के बाद कि किसी को लूटा गया। देखिए सुनी सुनाई बातें खत्म हो चुकी हैं। नहीं देखिए स्ट्रीट क्राइम वैसे तो है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन टारगेटेड तो नहीं होता ना कि लेकिन ऐसा नहीं होगा कि OPGF वो मतलब ओवरसीज आ गया और उसको लूट लिया, ऐसा नहीं है। आज चीजें बदल चुकी हैं। आज आपका बैंकिंग सिस्टम आ चुका है, नया रोशन डिजिटल जो अकाउंट है आप उस पर पैसे भिजवा सकते हैं, अंदर सारा जो है बहुत सी चीजें बेहतर हो रही हैं। जो पुराना कुछ हो चुका था अब चीजें बदल चुकी हैं और चीजें इंप्रूव हो रही हैं और कानून उनकी मदद कर रहा है। सही। सुलेमान साहब आपकी तरफ आएंगे कि ये जो वोटिंग राइट्स जो है उसके हवाले से ज़रा हमें बताएं कि पहले जब वोटिंग का सिलसिला, एक मरतबा तो ओवरसीज़ की वोटिंग हुई भी थी, लेकिन ये जो एक डिस्कनेक्ट कह लें कि जब आप अपने मुल्क की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते, नहीं चुन सकते कि कौन इस मुल्क पर हुकूमत करेगा, कौन फैसले करेगा, तो उस वक्त क्या जज्बात होते हैं? और फिर अब जब ये सिलसिला अभी भी मतलब एक कन्फ्यूजन का ही शिकार है और जितनी हम तक खबरें पहुँची हैं तो वो मामला यही है कि शायद अभी भी ये मामला आगे ना बढ़े। हुकूमत की तो कोशिशें हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इदारे हैं जो कि अभी भी इसको नहीं चाहते, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? तो पहले तो हम ये समझ देंगे कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, अब जब से ये हुकूमत आई है तो इन्होंने किया है, हमारी OPG ने बहुत हार्ड वर्क करके पूरे वर्ल्ड में जितने अपने मेंबर या जितने ऑफिस ब्यूरो बनाए हैं, तो उसके तल्लुक़ से जब ये हमें वोट का राइट मिला है तो हमें अपनी पोजीशन का एहसास हो गया कि हम भी हैं, वी आर ए पाकिस्तानी। बिल्कुल, पहले हम अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते थे, सिर्फ उस वोट की वजह से। जाहिर है जो वोट देंगे तो फैसले में होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग बाहर से आते थे बेचारे छुट्टी लेके कि इलेक्शन होना है, मैंने वोट डालना है, वो भी एक उनको तकलीफ होती थी, छुट्टी नहीं मिली, तो उस वक्त आप लोगों का भी इस तरह का कुछ होता था मामला? देखिए जब 2018 के अंदर तरीके इंसाफ के जब वोटिंग हुई है तो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी टिकटें खर्च करके अपनी छुट्टियां लेकर आकर जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया वोट डाले, लेकिन हर पाकिस्तानी उसमें नहीं आ सकता। तो इससे यह है कि बहुत सारी सियासी जमातों को जो है वो इख्तलाफात हैं इस सिलसिले के अंदर, पर मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप फ़िक्र ना करें, हम आपसे ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। हम 1000-2000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान में बेचते हैं, तो यहाँ से एक ब्यूरोक्रेट उठता है, एक सियासतदान उठता है, वही डॉलर वही पाकिस्तानी रुपया डॉलर में फिर चेंज करा के वापस ले आता है। तो दूसरी मेरी सवाल यह है कि कोई भी जितने भी हमारे स्पेशली जो पॉलिसी मेकर हैं जो उन सब के रिटायरमेंट होने से पहले उनका प्लान बन चुका होता है कि उन्होंने किस वक्त फ्लाई करना है, तो वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो भी इस तरीके की लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती है, क्योंकि उनके बच्चे ऑलरेडी जा चुके होते हैं ओवरसीज, और जब उनकी नहीं कुछ तो इलाज की अब जरूरत पड़ जाए तो फिर क्या कर सकता है कोई? अगर नसीब में इलाज लिख दिया गया है तो फिर तो कोई इलाज नहीं हो रहा पाकिस्तान में, तो क्या करें? आप लोगों को चाहिए जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उनका एक अस्पताल बना देना, इस तरह कहते हैं अस्पताल फॉर पॉलिटिशियंस। इसको इस तरह कहते हैं कि हम अपने बच्चे यहाँ लाना चाह रहे हैं और यहाँ ला भी रहे हैं। ठीक है, दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, दोनों यहीं पे हैं माशाल्लाह। आप जो बात यह है कि ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से अपने बच्चे भिजवाता है वहाँ तालीम के लिए, हम कहते हैं ये सबसे अच्छी तालीम है, क्योंकि यहाँ आपको कल्चर मिलता है, यहाँ आपको दीन की समझ मिलती है, शायद वहाँ बाहर ना मिल सके मौका। लेकिन ये कि वो जाहिर है जब आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दुनिया में मौजूद हैं भाई, तो वो लोग जाएंगे इल्म हासिल करने के लिए, तो चीन भी जाएंगे, कोई मसला नहीं। हम यहीं से पढ़े थे, हमने यहीं से सब कुछ किया था, और हम प्राउड करते हैं कि हम वापस यहाँ पे आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, आपको तलाश करने की जरूरत है। ओके महा, आप अगर हमें ये बताएं, फाइनली आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो स्टूडेंट्स जिन लोगों से आपने इंटरेक्ट किया यहाँ पर और जो यंगस्टर्स जिनसे आप इंटरेक्ट करती हैं, यूथ एम्बेसडर हैं, उन लोगों के क्या जज्बात होते हैं? I feel like a lot of them, especially the ones that are overseas, that's who we're representing, they're really eager to come back and serve Pakistan. So even while we're abroad, we're still working hard to serve Pakistan in many different ways. Specifically for me and many of the others, we are working or volunteering at events sponsored by Pakistani community members, such as like health fairs and like the Pakistan Day Parade in like New Jersey or New York, etc. And then we are also just trying to found organizations that raise cultural awareness, so people who are seen as minorities abroad
they can also feel connected to their culture as well. So we are trying to serve Pakistan, and when we are getting educated in universities abroad, if we're born and raised there especially, we are coming back to Pakistan because we want to set up stuff there as well. We want to serve our country and be a part of Pakistan because Pakistan's our country. بالکل صحیح ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, سوئٹزرلینڈ سے کال کر رہے ہیں, ظہیر احمد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ظہیر بات کر رہا ہوں چٹھا سوئٹزرلینڈ سے. جی جناب, یہ آپ سے بات کرنی تھی. میں سوئٹزرلینڈ سے آیا ہوں, تو موبائل میرے پاس تھا آئی فون. کون سا والا آئی فون؟ آئی فون تھا میرے پاس, تو وہ تقریباً ایک کون سا تھا؟ کون سا ہو گیا؟ یہ میرے خیال ہے 11 پرو میکس تھا. ٹھیک ہے. آپ کب آئے تھے پاکستان میں ابھی اس وقت آپ؟ جی میں پاکستان کراچی میں ہوں. اچھا, اور آپ آئے کب تھے؟ یہ بند ہو گیا ہے, یہ آتے ہی بند ہو گیا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے یہ بتائیں کہ ویسے تو عمران خان صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں اور ہماری او پی ایف بھی بہت اچھا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے, تو جناب یہ ہماری پرابلم ہے, یہ ہماری پرابلم سالو کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ویسے تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن موبائل کھلوائیں. موبائل نہیں ضروری ہے نا, وہ بھی ایک نیڈ ہے زندگی کی. ظاہر ہے اب ایک آدمی کا فون بند ہو گیا, 60-70 کی اس کو نسخہ پڑ جائے گا, نیا لینا پڑے گا. ایک تو ہماری طرف سے مشورہ یہ ہے کہ ایک تو آپ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس کے کسی افسر سے یا کسی بندے سے بات کرنے کی کوشش کریں, اپنا مدعا بتائیں ان کو. اور دوسرا یہ کہ آپ کی کال آ گئی ہے پروگرام میں, سننے والوں نے اللہ کرے کہ سن لی ہو, اور وہ کچھ اس پہ جو ہے وہ کچھ اس پہ کوئی پالیسی مرتب کریں کہ جس سے اوورسیز پاکستانیز کو اس چیز سے نجات مل جائے کہ ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ ہم نے 3 مہینے سے زیادہ گزارنے ہیں تو آپ پہلے رجسٹریشن کرانی ہے اور وغیرہ وغیرہ. بالکل صحیح, بہت شکریہ ادا کریں گے جی ظہیر صاحب آپ کا. اوکے جی, اینڈ فائنلی طاہرہ صاحبہ, جو خواتین ہیں جو پاکستان کی یوں کہہ لیجئے کہ 50% آبادی تو ہیں, اور بلکہ 50% سے زیادہ ہی ہے, ایک آدھ زیادہ ہی ہے, میجورٹی میں ہیں وہ, تو او پی جی ایف میں خواتین والا جو کردار ہے وہ بھی میجورٹی میں ہے, اور وہ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اوورسیز پاکستانی جو لیڈیز وہاں پہ, آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل. وہ کون سی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہاں پر کر رہی ہوتی ہیں جو کہ ہم یہاں والی خواتین کو بحیثیت مثال دکھا سکیں گے, دیکھو یہ والی ایکٹیویٹیز ہیں جو وہاں پر ہو رہی ہیں, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. جی جی, ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس پہ کام کرتے ہیں, چائلڈ ابیوز, تو ان ساری فیلڈز میں ویمن آل دا ٹائم دے پریزنٹ, یو کال دیم دے ول بی دیئر. اوکے, زبردست, گریٹ گریٹ. اینڈ میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی, ابھی آپ پوچھ رہے تھے او پی جی ایف, میں نے کہا تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ اس کے ساتھ بھی کام کریں, ایز اے ویمن پریزیڈنٹ بھی کام کر رہی ہیں. او پی جی ایف جو ہے نا, یہ لائک گورنمنٹ کے ساتھ with strong communication, so they try to find out the ways how we can help the overseas. اور دوسری چیز میں خود ہی بتا دیتی ہوں, رائٹ ٹو ووٹ, ظاہری بات ہے لوگوں کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑا ہے اور بڑے خوش ہیں اس چیز سے, ہماری کمیونٹی تو بہت ہی خوش ہے. اب نکالنا یہ جو لوگ کنفیوز ہیں کہ اس کے بارے میں ہاؤ اٹ گنا بی ورک, بالکل کہ یہ ووٹنگ ہوگی, یہ کہیں یہ کنفیوز تو کر دیا گیا. یہ بھی ایک سوال ہے, میں چاہوں گی آپ اس کا جواب دیں. یہ جو مطلب لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے رائٹ ٹو ووٹ, نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس, کیوں ہو بھائی رائٹ ٹو ووٹ آپ کے پاس؟ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے, کوئکلی بتائیں. آپ 27% یہاں کے جو اکانومی ہے ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور آپ مجھے حق نہیں دینا چاہتے ہو. آپ کہتے ہو کمرے میں آ جاؤ لیکن وہاں کونے میں بیٹھ جاؤ, ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ. ووٹنگ کے لیے تیار ہے نا پھر آپ بھی؟ بالکل 100%. زبردست, بالکل ٹھیک ہے جی.